إيمانه وأخاف من ربهم وأن الله يشفع على الغدو والعارفين وفقه في الدين ويجعل التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لصاحب الكتاب الإمام أبي حامد الغزالي وأبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله سقاف، والإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امنن علينا بالصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Sampailah kita mulai memasuki adab ma baina tulu'is syamsi ila zawali. Adab-adab antara dari munculnya matahari sampailah tergelincirnya matahari. Artinya masuk waktu zuhur. Az-zawal ini mulai masuk waktu zuhur. Apa saja yang sepatutnya, yang seharusnya seorang muslim melakukan di antara waktu tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Ila an qala adabu ma baina tulu'i syamsi ila az-zawali fa idza tala'at asy-syamsu.
Maka ketika mulai yang namanya muncul matahari, tala'a, kalimat tala'al badru alaina, muncul datang. Jadi sudah kelihatan mataharinya itu. Tala'al badru alaina, muncul atau tiba badru. Badru al-badr apa? Bulan purnama. Bulan purnama bukan bulan, maksudnya Nabi Muhammad. Fa idza tala'atis syamsu, jika telah muncul nampak itu yang namanya matahari, wartafa'at qida rumhin atau qaida rumhin, sudah naik tinggi dia sekitar apa tingginya tadi, kalau diukur bayangan kita tadi sekitar tombak. Bayangan kita itu panjangnya seperti tombak, sekitar semeter bayangannya kita tadi itu. Atau di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Banten. Imam Nawawi itu ada dua. Imam Nawawi yang ada dari Damaskus, ada Imam Nawawi dari Banten. Beliau Imam Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah namanya Maraqil Ubudiyah. Di sini katanya wartafa'at qadra rumhin au qadra nisfihi. Tingginya matahari itu separuh, bisa dia tuh setinggi atau sepanjang bayangannya tadi sepanjang tombak atau separuh dari tombak. Kama fil Ihya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ihya. Imam Ghazali menjelaskan juga di dalam kitabnya yang lain namanya Ihya Ulumuddin. Fasalli rak'ataini, maka kalau sudah naik tuh makanya tuh disebutkan. Jadi kalau waktunya isyraq itu lihat ngukurnya tuh, kalau untuk kita mau ngukur lihat bayangannya kita tadi. Bayangannya kita tadi sudah ada belum sekitar setengah tombak atau satu tombak. Kalau seandainya sudah seperti itu berarti sudah masuk, boleh sholat. Karena sebelum itu tidak boleh sholat, termasuk waktu yang diharamkan sholat. Haram sholatnya. Fasalli rak'ataini, maka sholatlah 2 rakaat. Ini umumnya di Masjid Dumai kan begitu. Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, atau dengan majelis ilmu. Makanya di sini agak lama majelis ilmunya karena harus nunggu isyraq baru boleh selesai. Jadi ketika sudah selesai, katanya sudah masuk, Ustaz, sudah masuk isyraq. Subhanakallahumma wa bihamdika, itu tutup gitu. Kalau belum itu belum boleh, tidak boleh. Belum masuk isyraq katanya. Maka setelah masuk isyraq, salli rak'atain, salat 2 rakaat. Nah, di sini niatnya apa? Imma biniyati salatil isyraq, niatnya salat isyraq binaan 'alal qaul bi annaha ghaira salatid duha, karena ada perbedaan pendapat antara ulama. Apakah salat isyraq itu sama dengan salat duha atau beda? Ini perlu kita jadikan pencerahan juga. Jadi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat itu mengatakan salat isyraq itulah yang namanya salat duha. Ini maklumat yang baru kita tahu. Kadang kita menyangka salat isyraq itu beda dengan salat duha. Ya, ada pendapat. Ada pendapat mengatakan salat isyraq itu berbeda dengan salat duha. Dalilnya apa itu? Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang salat fajar. Salat fajar di sini maksudnya salat subuh. Fi jama'atin, berjamaah. Makanya kadang sebagian ustaz ngomong harus sholatnya jamaah katanya. Kalau nggak sholat jamaah nggak boleh. Nggak sah katanya sholat isyraq. Itu kata si ustaz ya.
Tsumma qa'ada, kemudian setelah salat berjamaah subuhnya tadi, kemudian dia tidak langsung bangkit. Tidak langsung bangkit. Jadi posisinya masih posisi duduk setelah salat. Tidak bangkit. Yadhkurullah ta'ala, zikir dia, baca Quran dia, entah dia belajar dia mungkin, hatta tatlu'asy syamsu, sampailah munculnya matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat. Kanat, maka ibadahnya tadi itu yang dia lakukan dari salat subuh berjamaah sampai dia salat 2 rakaat tadi, ka ajri hajjatin, seperti pahalanya orang yang ibadah haji, wa umratin, dan ibadah yang umrah. Tamatin sempurna, tamatin sempurna, tamatin sempurna. Nah, ini maksudnya kalau pengen ibadah haji umrohnya sempurna, pahalanya sempurna itu seperti ini dilakukan. Bukan artinya tidak boleh nantinya. Nanti orang yang sholat di rumah subuhnya tidak boleh sholat isyraq, salah. Artinya tidak sempurna seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Boleh nggak dia sholat isyraq di rumah? Boleh. Misalnya tadi subuhnya tidak berjamaah, boleh nggak nanti setelah itu sholat isyraq? Boleh. Pahalanya berbeda gitu. Jadi kalau pengen sempurna tadi, ya laksanakan apa yang disabdakan Nabi. Sholatnya berjamaah. Nah, di sini tidak disebutkan fi masjidin, fi jama'atin. Bukan fi masjidin. Jadi kalau orang yang sholat di musola ya boleh. Jangan nanti kalau fi masjid berarti harus di masjid. Nah, itu. Atau di rumah dia berjamaahnya, boleh. Nah, itu. Jadi sholat subuhnya berjamaah. Nah, ini tadi, fasalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat, imma bi niyati salatil isyraq, niatnya salat sunnatul isyraq, usalli sunnatul isyraqi rak'ataini. Allahu akbar, atau lillahi ta'ala. Tambah lillahi ta'ala. Au bi niyati duha, atau niatnya tadi ketika matahari sudah naik tadi sepanjang tombak tadi, dia niatnya salat duha, boleh. Kenapa? Binaan ala anna hiya huwal mu'tamad, bahwasana yang namanya salat ketika matahari sudah naik itulah namanya waktu duha. Nah, sudah. Bagaimana caranya? Sudah niat 2. Sholli sunnatul isyraq wa duha, biar dapat dua-duanya. Boleh. Makanya tapi agak dilambatkan sedikit, jangan langsung. Kalau pengen dapat pahalanya dua-dua, lambatkan. Sekarang subuhnya keluar waktu subuhnya agak lama sekarang. Agak lama, makanya sekitar jam 7 nah baru misalnya. Jam 7 itu boleh niatkan salat isyraq dan duha, dapat dua-duanya. Nah, itu. Tapi kalau mau salat isyraq dulu boleh, nanti mau salat duha lebih afdal. Nah, kalau pengen yang lebih afdal, salat isyraq dia lakukan, nanti setelah setengah jam atau 1 jam dia salat lagi. Entah dia mau salat 2 rakaat, entah dia mau salat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, silahkan. Ada orang-orangnya, ada orang yang dia bisa banyak-banyak salat. Ada orang yang tidak bisa banyak-banyak salat. Makanya setiap masing-masing individu dia tahu kadar dia untuk ibadah tadi tahu dia. Makanya Nabi tidak nyuruh harus ini tak. Makanya ketika sholat berjamaah pun Nabi tidak mau sholatnya lama. Sholat berjamaah Nabi tidak mau lama-lama. Bahkan ditegur sahabat kalau bacanya terlalu lama. Singkat-singkat saja kata sahabat itu, kasihan. Makmummu itu macam-macam orangnya, bukan sama seperti kamu. Mungkin kamu, imam, yang dinasihatin oleh Rasulullah sahabat tadi, ya mungkin kamu semangat baca Al-Qur'annya, menikmati dalam bacaannya. Makmummu belum tentu. Makmum belum tentu. Ada yang tidak kuat, dia berdiri lama-lama. Ada yang punya hajat, pengen cepat-cepat, tapi dia tidak mau meninggalkan salat berjamaah misalnya. Nah, itu makanya masing-masing punya kesibukan.
Makanya kita juga jangan gampang suudzon sama orang. Wah si fulan kok kayak gini, si fulan kok kayak gini. Nah, jangan. Masing-masing kita punya kegiatan, punya aktivitas. Au bi niyatid duha bina'an ala annaha hiya huwal mu'tamad. Kenapa? Faqad rawa. Nah ini mengatakan bahwasanya salat isyraq dan salat duha itu sama. Di sini disebutkan riwayatnya Sayyidina Ali. Beliau menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Nabi itu salat duhanya 6 rakaat fi waqtaini, 2 waktu. Jadi tidak langsung. 6 rakaatnya tidak langsung, ada jedanya. Waktu ini dan waktu ini. Idza asyraqatis syamsu wartafa'at qama shalla rak'atain. Kata Sayyidina Ali, ketika mulai yang namanya muncul matahari tadi, sudah naik mataharinya, beliau langsung bangkit dan salat 2 rakaat. Nah, inilah namanya salat isyraq tadi yang sering kita amalkan. Wa idzam basatatis syamsu. Nah, ketika matahari sudah naik lagi, itu wa kanat fi rub'is sama', 1/4 langit sudah mulai itu kelihatan di situ. Kan matahari kan gini kan. Nah, sudah segitu wa kanat fi rub'i min janibi syirqi shalla arba'an. Setelah itu Nabi salat lagi 4 rakaat. Nah, ini riwayatnya Sayyidina Ali. Nah, monggo silakan. Yang mau ngamalkan menurut riwayat Sayyidina Ali silakan. Jadi salatnya 6 rakaat tapi dijeda. Atau sudah 2 rakaat, sudah 2 rakaat. Kalau yang sibuk, sudah salat 2 rakaat tapi niatnya isyraq dan tuh dapat dua-duanya. Jangan ribut, akhirnya yang ribut enggak salat. Nah, ini yang rugi. Yang rugi itu ribut enggak salat. Nah, itu. Fa shalli rak'ataini fadzalika inda zawali waqtil karahah. Nah, waktunya itu ketika setelah lepas dari waktu yang diharamkan. Waktu karahah ini waktu haram lis-shalah. Fa innaha makruhatun. Karena sesungguhnya waktu sebelum naiknya atau munculnya matahari itu waktu yang dilarang. Min ba'di fariidatis subhi. Dari kapan itu dilarang salat itu salat sunnah? Min ba'di fariidatis subhi. Dari setelah melaksanakan fardu subuh. Jadi tidak ada salat. Tidak ada salat fardu. Setelah fardu subuh tidak ada salat. Diisi dengan zikir, diisi dengan apa? Baca Quran, diisi dengan ta'lim, majlis. Kalau mau salat nanti dulu, ba'den. Ba'den apa lagi? Nanti, ba'den itu nanti. Jangan langsung. Kecuali kalau yang mau mengqadha salat. Wah, saya ini banyak hutang dulu. Dulu menggampangkan yang namanya salat, tinggalkan salat, silahkan. Bagi orang yang banyak hutang salatnya, pada saat itu dia bahkan dianjurkan. Karena dia banyak hutang. Hutangnya Allah itu lebih penting, lebih harus didahulukan dari hutangnya pada manusia. Kalau hutang manusia ditagih terus, hutang kepada Allah nih teledor dulu. Dari zaman dia taklif, sudah mukallaf dia, sudah baligh akil, nah, dia ninggalin salat. Tahu dia kewajiban salat tadi, tahu dia. Karena dia masih degil tadi. Masih dengan apa? Kenakalan remaja itu tidak salat dia. Tahu padahal. Oh, rupanya dapat hidayah dari Allah. Nah, itu. Jangan sekedar taubat saja, bayar hutangmu kepada Allah itu. Boleh jadi kalau seandainya yang mau mengqadha subuh yang pernah dia tinggal, bukan subuh saya, misalnya zuhur. Nah, ini juga jelaskan. Jadi yang namanya qadha itu tidak harus di waktu itu. Tidak harus. Kalau seandainya dia ninggalkan subuh misalnya, ninggalkan zuhur misalnya. Boleh nggak saya sholat qadha zuhur yang pernah saya tinggal itu di waktu subuh? Boleh. Di waktu apa saja boleh. Kalau itu namanya sholat qadha fardhu. Makanya di sini disebutkan sholat sunnah itu dilarang ketika setelah melaksanakan sholat fardhu min ba'di fariidatis subhi ila irtifa'is syamsi, sampailah mulai yang namanya matahari naik muncul. Fa idza adha, nah ketika masuklah waktu duha, nah ini
wa madha minhu qaribun min rubu'ihi, seperempat dari seperempat dari waktu dari mulai munculnya matahari tadi, fasalli salat duha, maka salat duha. Nah ini riwayatnya tadi, riwayatnya Sayyidina Ali tadi, arba'an, 4 rakaat, au sittan, atau 6 rakaat salat duha. Jadi salat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Di sini disebutkan dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan sampai 12 rakaat. Wajhahu tafdilu zaman al-12. Jadi ada pendapat mengatakan sampai 12 rakaat, tapi yang paling masyhur bahwasanya sampai 8 rakaat. Jadi boleh salat 2 rakaat, salat duha tadi 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Ada yang mempraktekkan salat duha 8 rakaat? Itu. Paling kita 2 rakaat atau 4 rakaat. Bagus salat duha ya. Jangan tidak dilakukan salat duha. Apa yang disunnahkan dibaca waktu duha itu? Sunnahnya tadi setelah baca Al-Fatihah disunnahkan baca surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Rakaat pertama baca wasyamsi wadduhaha. Rakaat kedua baca surah Ad-Duha setelah Al-Fatihah, tapi setelah surah Al-Fatihah. Ada lagi mengatakan kalau seandainya salatnya 4 rakaat, kalau 4 rakaat, rakaat pertama wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua bacanya Ad-Duha, rakaat selanjutnya 3 dan 4 yaitu baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tapi caranya apa? Masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan langsung 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, apakah dianjurkan berjamaah salat duha? Nah, salat duha tidak dianjurkan berjamaah. Ini. Tapi apakah boleh salat berjamaah salat duha? Boleh. Itu. Jadi tidak dianjurkan tapi boleh, artinya sah salat berjamaahnya tadi. Tapi lebih afdal dilakukan sendiri. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan kata Imam Al-Ghazali bahwasanya bilangan ini 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya semua. Jadi jangan kalau seandainya tidak tahu riwayat ini, jangan ngomong tidak ada, saya belum tahu. Karena hadis itu banyak. Jadi masing-masing sahabat itu melihat Nabi. Sahabat Nabi kan banyak. Disebutkan pada saat terjadinya Fathu Mekkah itu, pembebasan kota Mekkah itu dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan berhala. Habis itu Nabi datang dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, itu dihancurkan semua berhala itu. Maka dibebaskanlah kota Mekkah itu dari kesyirikan, kemusyrikan. Nah, pada saat itu itulah namanya Fathu Mekkah, pembebasan atau penaklukan kota Mekkah. Nah, itu dihitung jumlah sahabatnya itu ada 124.000. Nah, jumlah sahabat itu ada 124.000. Nah, masing-masing sahabat itu mungkin melihat Rasulullah ibadahnya tadi. Misalnya tadi riwayatnya Sayyidina Ali melihat Rasulullah salat duhanya seperti itu, disampaikan. Sahabat yang lain misalnya Abu Hurairah melihat ibadahnya Rasulullah, disampaikan. Siti Aisyah melihat ibadahnya Rasulullah. Macam-macam riwayat tadi. Jadi jangan sampai kalau kita tidak tahu, jangan ngomong langsung tidak ada. Katakan tidak tahu, saya belum nemu dalilnya. Jangan ngomong tidak ada dalilnya, nanti malu sendiri. Nah, ketika ditunjukkan nanti malu sendiri. Bilang saya belum tahu dalilnya.
saya belum belajar, mungkin ada, nanti saya periksa dulu. Nah, seperti itu. Itu namanya orang yang punya ilmu. Wassalatu khairun kulluha. Nah, tadi kan ketika dijelaskan tadi salat duha itu ada 4, ada 6, ada 8. Kata Imam Ghazali, salat itu seluruhnya baik. Mau dilaksanakan 2 rakaat baik. Mau dilakukan 4 rakaat ya baik. 6, 8 ya baik. Salat itu baik. Faman syaa falyastakthir. Siapa yang mau? Siapa yang mau silahkan dia memperbanyak. Enggak usah maksa orang. 4 rakaat, 8 rakaat, enggak usah maksa orang. Yang mau silakan perbanyak salatnya tadi. Wa man syaa falyastaqlil. Kalau mau dia mau sedikit ya sudah 2 rakaat tapi rutin itu lebih afdal justru. Khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perkara itu adalah selalu mudawamah, istiqomah. Tidak mutus-mutus walaupun sedikit. Dia salat duha 2 rakaat tapi setiap hari. Kalau ini salatnya 8 rakaat tapi setahun sekali. Bagus mana? Ya bagus 2 rakaat tadi. Nah, itu. Oh, kalau 8 rakaat ceritalah sama Siana cerita aku salat tadi duha 8 rakaat. Tapi ujung-ujung besok-besok tidak ada lagi. Nanti tahun depan baru sholat lagi. Ada seperti itu ya. Falaisa baina tulu' waz zawal ratibatun minas shalah illa hadhihi. Nah, disebutkan kata Imam Ghazali, ibadah salat di antara dari mulai munculnya matahari sampai waktunya zuhur tidak ada salat kecuali ini. Kalau mau sholat ya seperti ini. Mau ditambah istikharah ya silakan. Mau ditambah istikharah misalnya. Atau sholat hajat silakan. Ya. Tapi kalau yang rotib, yang dirutinkan oleh Rasulullah ya ini. Nah itu. Fama fadala anhu min awqatika. Nah, kalau seandainya waktunya masih berlebih, kadang kan orang kan ada yang kerja silakan kerja gitu. Ada yang dia tidak kerja lagi, rekeningnya masuk terus. Dia walaupun dari rumah rekening masuk terus. Kan enak tuh. Nah, orang yang seperti ini gimana? Ya sudah, sibukkan dengan ibadah sudah. Sibukkan dengan ibadah. Makanya di sini disebutkan, "Fama fadala anhu min awqatika falaka fihi arba'u halat." Nah, kalau seandainya sudah sholat nih, bahkan sholat duhanya 8 rakaat nih, rupanya masih semangat lagi, lebih waktu masih panjang waktunya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ada 4 kemungkinan, ada 4 keadaan. Al-ula wahyal afdal. Yang pertama paling afdal. Apa yang hendaknya engkau kerjakan, kau lakukan. Yang pertama paling afdal, antasrifahu ila talabil ilmin nafi'i. Yang pertama, engkau habiskan waktu sisamu tadi, waktu yang lebih tadi, engkau arahkan, engkau sibukkan dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, ngaji, belajar. Makanya sekolah itu waktunya apa? Waktunya dulu tuh kalau sekolah itu. Sekarang kan sudah berubah. Orang dulu pulang sekolah kapan? Habis zuhur. Sebelum zuhur udah pulang, nanti sholat zuhur. Makanya ini waktu yang paling afdol itu. Makanya dipilih itu. Ditentukan waktu itu karena itulah waktu yang paling afdal. Karena belajar itu paling afdal di situ. Engkau arahkan, engkau gunakan waktu yang lebih tadi untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Di sini disebutkan kal hadis, belajar ilmu hadis, wa ilmil akhlaq wal fiqh, ilmu akhlak, ilmu fiqh. Nah, itu yang paling afdal. Di sini disebutkan lagi kalau al-Imam Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwasanya waktu yang paling afdal itu di sini disebutkan bahwasanya menuntut ilmu yang bermanfaat itu lebih afdal daripada salat. Disebutkan bahwasanya dalam riwayat hadis Abi Dzar,
bahwasanya beliau mengatakan anna hudura majlis dzikrin afdal min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Bahwasanya hadir majlis zikir ini maksudnya majlis ilmu. Hadir majlis ilmu afdal, lebih utama daripada apa? Daripada salat sunnah 1000 rakaat. Dan juga menyaksikan, maksudnya menyaksikan itu mengantar jenazah. Hadir dalam jenazah 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Mana paling afdal? Ini. Hadir majelis ilmu. Begitu juga orang yang belajar tadi. Haitsu yashtaghilul 'alimu bil ifadah. Nah, orang yang punya ilmu tadi dia memberikan faedah. Begitu juga dia kalau seandainya orang alim, misalnya orang alim tadi waktu yang sisa setelah dia sholat duha tadi dia mulai nulis, berkarya bahasanya, nulis supaya ilmu yang tadi bermanfaat, dimanfaatkan banyak orang. Atau orang yang nuntut ilmu, para santri, para siswa, atau orang awam. Nah, orang awam di sini apa? Ya tadi orang yang tidak belajar nuntut ilmu jadi santri tadi. Fahuduruka majalisal wa'zi wal ilmi afdal. Maka hadirnya engkau dalam majlis ilmu, majlis nasihat, majlis supaya membangkitkan semangat lagi dalam ibadah itu afdal, lebih utama min ishtighalika bil aurat wan nawafil. Lebih afdal daripada kau banyak wirid. Lebih afdal daripada kau banyak salat sunnah. Ini banyak orang tak tahu kadang tadi. Sering dia mana yang harus didahulukan? Apa yang semestinya yang perlu aku dahulukan? Wiridkah atau ngaji? Rupanya ngaji itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada wirid, zikir. Ada orang tak bisa. Seakan-akan wirid itu mengalahkan nuntut ilmu. Salah, pemahaman itu keliru. Pemahaman itu keliru. Makanya kata Imam An-Nawawi, fahuduruka majalisal wa'zi wal ilmi afdal. Hadirmu di dalam majlis wa'ad, majlis nasihat dan majlis ilmu wal ilmi afdal, lebih utama min ishtighalika bil awradi wan nawafil, daripada engkau menyibukkan dirimu dengan aurat, wirid, zikir, ratib, hizib dan segala macamnya tadi, wan nawafil dan salat sunnah. Terus selanjutnya yang pertama tadi dunal fudul alladhi akabban nasa alaihi wa sammuhu ilman. Nah, jangan disibukkan. Tadi kita disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jangan disibukkan ilmu yang tak manfaat. Apa ilmu yang tak manfaat itu? Nah, di sini disebutkan bahwanya seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu kebel, ilmu apa itu, tembus apa, sudah tak usah disibukkan dengan yang seperti itu. Belajar ilmu-ilmu itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Jadi bahkan bisa arahnya ke haram. Belajar ilmu seperti ilmu sihir, ilmu nujum itu, bahkan kalau seandainya sampai menyebabkan kesyirikan, naudzubillah wal iyad billah. Nah itu. Jadi tidak usah sibukkan dengan ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu kebal bacok dan segala macam, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya ilmu-ilmu seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Wal ilmu nafi'. Nah, makanya kita harus tahu apa itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Masih berapa lagi waktunya? Masih banyak. Karena sudah setengah 9, setengah 8. Nah, 15 lagi. Wal ilmu nafi', apa itu ilmu yang bermanfaat itu? Ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Yang membuatmu bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau belajar dapat ilmu, engkau tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diri itu selalu dapat muraqabah, pantauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan. Aku sudah belajar ini, sudah ngaji ini, tidak berani aku. Nah, ini berarti ilmunya bermanfaat.
ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik. Dengan belajar ilmu tadi yang dikatakan ilmu bermanfaat, engkau lebih disibukkan dengan aibmu. Ketika dia belajar tadi, dia lebih sibuk mengintrospeksi, memantau dirinya tadi, aib-aibnya tadi. Oh iya ya, kata ustadz ini kayak gini, kayak gini. Sibuk dengan aibnya ketika dapat ilmu tadi. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Bertambah ma'rifahnya, pengetahuannya tadi dengan beribadah kepada Tuhan. Tambah semangat lagi ibadah, meningkatkan lagi ibadahnya tadi. Itulah dapat ilmu yang bermanfaat. Itulah yang namanya ilmu manfaat. Tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah sibuk dengan aib dirinya, dan tambah rajin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ketika dia ngaji, wah berarti si fulan, langsung si fulan. Ini penyakit kita nih. Kalau seandainya kita dapat ilmu, langsung koreksi si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Si fulan salah semua, kita paling benar. Na'udzubillah. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu bermanfaat, dia langsung, oh iya ya aku gini. Oh iya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dapat itu. Bukan langsung nuju ke orang langsung. Wah, berarti ini untuk si fulan nih. Nah, ini nih kan. Nah, nanti aku sampaikan. Hati-hati itu. Ilmu yang seperti itu hati-hati. Makanya disebutkan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, ketakutannya kepada Allah, kesibukannya dalam aib-aib dirinya, lam yazdad, tidaklah bertambah kecuali bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyad billah. Kita berlindung dari ilmu yang makanya kita awali dalam pembukaan ini, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Makanya kita diawali dengan majlis kita, ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Jangan sampai dapat ilmu tapi tidak manfaat. Wal iyad billah. Ilmu yang bermanfaat, kita minta ilmu yang bermanfaat. Wa yuqallil min raghabatika fid dunya. Ketika nambah ilmu tadi, dia malah berkurang ketamakannya, kerakusannya dalam urusan dunia. Jadi ketika dia belajar tadi, tak terlalu menggebu-gebu urusan dunia itu harus wa yuqallil min raghabatika fid dunya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Bahkan bertambah keinginannya dalam mengejar akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malik. Tambah dia, melek dia. Bahwasanya bakal apa saja nih dampaknya kalau seandainya dia mengerjakan amal ini. Jangan sampai salah dia dalam beramal. Hatta tahtariza minha, sehingga dia bisa jaga, kalau amal ini tidak boleh nih. Ini bertentangan nih dengan syariat nih misalnya. Atau ini nih, kalau seperti ini nanti bahaya aku. Ini syubhat misalnya. Nah, jangan. Tambah dia, jaga-jaga dia, tidak mau sembarangan lagi dia. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Wa yudli'uka 'ala makayidi syaitan wa ghururihi wa kaifiyati talbisihi. Tambah tahu apa saja kerjaan setan itu, propagandanya setan itu, tahu dia. Ketika dia nambah ilmu, tahu dia tingkah lakunya setan itu dalam menyesatkan manusia itu. Makanya orang tambah ilmu itu, setan tambah takut, makanya tidak mau dia. Makanya kan disebutkan setan itu lebih takut satu alim daripada 1000 abid, 1000 orang yang ibadah, zikir, wirid dan segala macam. Lebih takut dengan apa? Dengan orang satu alim tadi. Karena susah mau menjebak, susah mau menjerumuskan orang alim. Tahu, wah ini kerjaannya si setan ini. Kalau aku kayak gini, setan seneng dia. Tapi kalau abid tadi dia tidak punya ilmu, semangat saja dia, ngamalin itu, ngamalin ini dan segala macamnya. Itu. Wa kaifiyati talbisihi, tata cara bagaimana si iblis tadi, si setan tadi dalam menipu. Bahkan apa? Bahkan terkenalah ulama, orang-orang yang punya ilmu, makanya disebutkan ulama usul.
Wa kaifiyati talbisi ala ulama isu. Jadi ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Jadi jangan sampai juga ngelihat, wah ini pakainya misalnya jubah kuning misalnya, hati-hati juga. Wah takutnya jubah kuning ini ulama su, pakai imamah dan segala macam. Jadi lihat, jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Hatta arradhum limaqtillahi wa sakhatihi. Kenapa kadang ulama pun dia nuntut ilmu tadi, kan ini kan ilmu yang bermanfaat, disuruh nuntut ilmu yang bermanfaat, tapi dia nuntut ilmu tadi untuk bagaimana dia meraup sebanyak-banyaknya dunia, bagaimana dia bisa narik dari si fulan dari orang-orang tuh biar harta-hartanya orang tuh ditarik semua ke dia semua karena dia tadi berilmu. Ini ulama usul, ulama usul memanfaatkan orang, jamaahnya atau orang-orang sekitarnya. Hatta aradhum limaqtillah. Orang yang seperti ini ulama usul ini bukannya dapat ridhonya Allah, sebaliknya murkanya Allah. Haitsu akalud dunya biddin. Kenapa dapat murka ulama usul ini? Mereka itu makan dunia dengan agama. Jual ayat Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, jual ayat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jadi ulama usul. Na'udzubillah min dzalik. Haitsu akala dunya bid-din wattakhadha al-ilma wasilatan ila akhli amwali salatin. Ulama usul itu apa kriteria? Dia gunakan ilmunya tadi sebagai perantara dia untuk mengambil harta-hartanya para sultan, para penguasa, dekat dengan penguasa. Ketika dia tadi dengan ilmu tadi gampang diundang oleh penguasa, dikasihlah ini, nanti dia berfatwa inilah dan segala macamnya untuk membenarkan kalau seandainya pemimpinnya tadi zalim, supaya membenarkan kezaliman pemimpin. Ini nih ilmunya, ini nih dalilnya, ini dan segala macam. Nauzubillah. Supaya apa? Tambah banyak. Amplopnya tadi tambah banyak. A'udzubillahi min dzalik ya Allah. Wa akli amwalil awqaf, makan wakaf harta-harta dari wakaf. Wal yatama, makan hartanya anak yatim. Wal masakin, makan dimakan semua sama si ulama su tadi. Haji mumpung dia dapat ilmu tadi manfaatkan. Oh ini nih ada nih proyek nih. Ini ambil nih. Ambil semua. Ini bukan dapat ridhonya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sarafu himmatahum tula zamanin ila talabil jah. Dia sibukkan tadi dengan dia punya ilmunya tadi, dia sibukkan kerakusannya tadi supaya dapat kedudukan. Bagaimana dia narik simpatinya orang-orang. Jadi kalau ngomong hak pun, ngomong benar pun takut. Ini. Kalau seandainya aku ngomong seperti ini, aku tidak diundang lagi. Takut dia akhirnya. Mau ngomong hak itu takut ini. Jadi kalau seandainya ini aku ngatakan ini haram, sudah tidak diundang. Sudah ngomonglah. Ini kayak gini. Itulah ulama su. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi qulil haq walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit. Jangan takut. Wadarrahum ilal mira'a wal mumara. Seneng debat, adu-aduan ilmu, pengennya dipuji, membanggakan dirinya, hebat dan segala macamnya. Wal munafasa wal mubaha wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Nah, ketika dia belajar tadi jangan sampai terjebak menjadi ulama su. Nah, inilah dia dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, yang seperti ini kalau disebutkan kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai terjebak dari kriteria ulama usul ini. Bisa kalian dapatkan waqad jama'nahu, dan kami sudah kumpulkan fi Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pengen tahu tuh bahayanya jadi ulama usul, bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kaifiyahnya, tata caranya bagaimana, adab-adabnya. Bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di situ secara terperinci, secara lengkap Al-Imam Al-Ghazali menjelaskannya.
Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi. Nah, kalau seandainya engkau adalah orang yang seperti itu, orang yang bisa belajar, ada waktunya belajar, diberikan harta yang berlebih. Nah, dapatkan itu tadi kriteria yang pertama tadi, nuntut ilmu, wa'mal bihi, dan amalkan, kerjakan tadi, lakukan, laksanakan. Tsumma 'allimhu, kemudian ajarkan. Ilmunya tadi ajarkan. Wad'u ilaihi, ajak orang tadi. Faman 'alima dzalika, barang siapa yang tahu, wa 'amila bihi, dan mengamalkannya, wa da'a ilaihi, dan mengajak juga, ngajak orang supaya nuntut ilmu yang bermanfaat, fadzalika yud'a 'aziman. Orang yang seperti ini nanti dipanggil dalam keadaan agung, fi malakutis samawat, dalam kerajaannya Allah, bi syahadati Isa alaihi salam, dengan persaksian Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang yang alim, yang beramal dengan ilmunya dan mengajak orang untuk menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam takhrijnya Imam As-Suyuti tentang keagungan orang yang mengajak kepada kebaikan. Fa idza faraghta min dzalik. Cukup kayaknya waktunya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak apa-apa. Disebutkan ulama itu maksudnya itu tidak merubah posisi, itu dia tidak keluar dari apa? Dari masjidnya misalnya. Jadi ada pendapat ulama mengatakan memang posisinya tidak boleh berubah. Ada lagi yang mengatakan tidak, bukan itu maksudnya. Kalau itu repot. Maksudnya tidak keluar dari misalnya masjidnya, musallanya. Nah, ini lebih ringan. Kita ambil kayak gitu aja, pendapat itu aja. Jadi kalau mau gerak, mau ini tidak apa-apa. Yang penting belum keluar. Ada lagi? Silakan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Riwayatnya itu tadi melihat apa? Melihat bahwasanya sholat itu kan boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah. Nah, itu. Afdal dan tidak afdalnya lihat apakah Rasulullah sholatnya berjamaah atau tidak berjamaah. Nah itu. Makanya Rasulullah kan tidak pernah sholat fardu itu sendirian. Apakah sholat sendirian tidak boleh jadinya? Melihat Rasulullah tidak pernah sholat fardu sendirian. Tidak seperti itu. Makanya dari situlah. Artinya sholat fardu sendirian boleh, tapi lebih afdal ya berjamaah. Bahkan sholat fardu berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang sholat fardu berjamaah, dosa semua meranti darat ini. Berhubung sebagian tadi ada yang sholat berjamaah, tadi menggugurkanlah tanggung jawab seluruh warga meranti darat tadi, misalnya. Nah begitu juga sholat duha sebaliknya. Rasulullah tidak pernah sholat duhanya berjamaah. Tapi Rasulullah sholatnya sendirian. Artinya kalau mau lebih afdalnya sholat sendirian, bukan berarti sholat berjamaahnya tidak sah gitu. Ada lagi? Batas akhirnya itu matahari mulai di atas kepala. Pas di atas kepala sudah keluarlah waktu duha. Jadi mulai naiknya matahari tadi seujung tombak tadi sampai pas matahari berada di kepala tadi, itu sudah keluar waktu duha. Jadi mau sholat duha tuh misalnya jam 7 boleh, jam 8 boleh, 9, 10, 11, 12 boleh. Selagi belum matahari di atas kepala. Kalau sudah geser, nah disitulah mulai masuk waktu zuhur. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada lagi? Pak, mau nanya? Waktu afdalnya tadi, kalau matahari itu sudah 1/4 tadi tuh. Nah, matahari kan di sini. Nah, kalau segini nih, itu afdal.
Ya diperkirakan tuh biasanya tuh kalau guru-guru kita itu, ulama-ulama kita tuh jam 8 itu paling afdal. Makanya mereka itu mulai buka toko tuh setelah jam 8 tadi. Nah, setengah 8, jam 8 itu waktu paling afdal. Ada lagi? Silakan. Disambung langsung. Boleh? Boleh. Iya, boleh. Tak apa-apa. Selagi masih dalam waktu duha tadi. Makanya tadi waktu duha itu dari mulai seujung tombak tadi sampai pas matahari itu di atas kepala kita. Jadi waktu seperti ini boleh tuh. Jam 11, jam 10, mau diputus-putus. Jam 8 2 rakaat, jam 9 2 rakaat, jam 10 2 rakaat. Boleh. Salat awabin itulah salat duha. Disebutkan salat awabin itu adalah salat duha. Nah, jadi nanti ada disebutkan, nanti ulama mengatakan salat awabin itu ada dua. Salat awabin maksudnya salat awabin duha itu, 6 rakaat itu atau 8 rakaat itu, atau salat awabin itu setelah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu ada waktu 6 rakaat, itulah yang namanya salat awabin. Sunnatul awabin. Sunnatul awabin atau salat sunnatul duha. Boleh niatnya salat sunnatul awabin atau niatnya salat sunnatul duha. Seperti tadi, seperti salat isyraq tadi. Apakah boleh salat niatnya sunnatul isyraq atau sunnatul duha? Boleh. Sebagaimana salat qabliyatus subuh sama salat sunnatul fajar. Sama saja niatnya. Nah, itu. Ada lagi? Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.